Hi, hello, welcome to Max class. Today we're going to see about exercise 1.5. இங்க என்ன method அப்படின்றத பார்க்கலாம். Last exercise 1.5 we have seen. Okay, 1.5 Gaussian elimination method. Okay. The next topic is Rouchet-Capellier theorem. Okay வா. இந்த theorem என்ன பாருங்க. Application of matrixesல consistency of system of linear equationsல என்ன method பாருங்க, rank method. The rank methodல Rouchet-Capellier theorem என்ன இந்த theorem அப்படின்றத பார்க்கலாம். A system of linear equations written in the matrix form. First we can write in the matrix form. With this only matrix form. A coefficient of x, y, z. A x variables small letter x, y, z. B equal to அப்புறமா இருக்க numbers of B matrix. ஓகேவா? Is consistent. If consistent, if and only if. அப்ப அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கன்சிஸ்டன்ஸ்னா என்ன பாசிபிள் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. The rank of coefficient matrix is equal to rank of augmented matrix. அப்போ அதனுடைய ரேங்க்கும் அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸும் எப்படி இருக்கணும், ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க. ரேங்க் ஆஃப் ஏஓ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் இது ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ், ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகேவா? ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பி ஈக்குவல்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் we can say that it is consistent. We can say the solution. Okay. Rouchet-Capellier's theorem. என்னென்ன steps we have to follow that. First step, if rank of a comma b equal to rank of a comma b, here they said if it is equal then we can say consistent. We can find the solution. Okay, the first rule is if rank comma a equal to rank of a comma b equal to number of unknowns. Number of unknowns means variables x, y, z. Everything will be equal, then we can say that the system is consistent and it has unique solution. Okay, the second one is if rank of a not equal to rank of a comma b, it is 2 and 3 different numbers, then it is not equal, then the system is inconsistent. Inconsistent means we cannot solve the equations. We cannot solve in the sense the solution also no. For that only it has no solution. Okay, the point. Third one, if rank of a equal to rank of a comma b less than n. N means number of variables. Okay, number of unknowns. Both are equal but less than the variable. Get 2 less than 3 அப்படி இருந்துச்சுன்னா the system is consistent and it has infinitely many solution. Both values are same but less than the variables means it consistent and infinitely many solution. Note, the coefficient of matrix A, அதாவது coefficient of x, y, z உடைய மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏன்ற மேட்ரிக்ஸ் need not to be square matrix. இந்த Rouchet-Capellier theoremல அந்த coefficient of ஏன்ற மேட்ரிக்ஸ் it need not to be square matrix. ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Then note number 2, if matrix A is singular and so we cannot use matrix inversion method. 1.3ல பார்த்தோம் matrix inversion method. X equal to A inverse B. ஓகேங்களா? matrix inversion method. சிங்குலர் அப்படின்னா இன்வெர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாதுனால தான் சொல்கிறாங்க. அப்போ இன்வெர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியலன்னா எந்த கான்செப்ட்டுக்கு நம்ம வரணும், ரேங்க்கு கான்செப்ட் வரணும். ஓகேவா? ரேங்க் கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் exercise 1.6 first one question பாருங்க. Test for consistency and if possible solve the following system of equation by rank method. Okay, exercise 1.6 they given first problem 4 divisions. Okay, test for the consistency. If it's possible, solve the system of equation by
rank method. Okay. How we can consistency test rank of A equal to rank of A comma B. If both are equal, then it is consistent, we can say. Shall we check? See, 1.6 first question, first problem. They are given 3 equations. Okay, x, y, z. 3 variables are there. First of all, we want to write in matrix form. Here matrix form. X 1, y minus 1, z 2. 2, 1, 4. 4 minus 1, 2. Sorry, 1. Variables x, y, z. Constant. Here 2, 7, 4. Okay. It is A matrix. It is X. It is B. This is only matrix form. Okay. Next, augmented matrix form. The augmented matrix form. A comma B. The B column. Last we should write it the B column. Difference kaga middle or line. Okay. Next, we want to find the rank. அதாவது ரோ ரெடக்ஷன் மெத்தட் 1 0 00 கான்செப்ட் கொண்டு போகிறோம். ரோ ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம் அதான் ரேங்க் மெத்தட். ஓகேங்களா? த ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் 1 இருக்கணும். ஆல்ரெடி 1 இஸ் தேர். ஸோ R1 we don't want to change. R1 let it be, it's R1. R2 2 இருக்குது. -2 இருந்தால் 0 வரும். ஓகேங்களா? இது கூட ஜாயின் பண்ண, அதனால் என்ன பண்ணலாம், இது என்னது, இது R2. அதனால் பாருங்கள், R2 we want to change. Okay. R2 minus 2R1. Why we put a 2R1? R1ல 1 இருக்குது. இதை -2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இது கூட ஜாயின் பண்ணால் 0 ஆகிடும். அந்த R1 -2 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி R2 கூட ஜாயின் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், 2 minus 2 0. நெக்ஸ்ட் 1 minus 2. மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும். அதனால தான் 3. 4 minus 4 0. 7 minus 4 3. ஓகே. நெக்ஸ்ட் R3 4 இருக்குது. இந்த 4 கூட -4 இருந்தால் 0 வரும். அதனால தான் R3 சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. -4 R1. வாட் இஸ் த வேல்யூ? 0 3 -7 4. ஓகே. த லாஸ்ட் ரோ, the 3 place we want to change as a 0. அப்போ 3 இங்கேயும் 3 சேம் சைனாக இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்தால் அது 0 வரும். அப்போ R3 நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். R3 சேஞ்ச் பண்ணுறேன். R3 minus R2. ஏன் அப்படியே மைனஸ் போட்டேன்? இங்கேயும் 3 இங்கேயும் 3 சைனை மாற்றினா போதும். ஜாயின் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ 0 0 -7 -7 அப்படின்னு இருக்குது. Now we can see that row equivalent form 1 0 00 formation. இந்த ஃபார்மேஷனுக்கு நேம் என்ன? ரோ ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம் அப்படின்றது நேம். ஓகேங்களா? இந்த ஃபார்ம் வந்ததுக்கு ஸ்டாப் பண்ணிடணும். How many non-zero rows are there? பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் எலமெண்ட் இருக்குது, செகண்ட் ரோலையும் எலமெண்ட் இருக்குது, தேர்ட் ரோலையும் எலமெண்ட் இருக்குது. 0 இல்லாத ஒரு நம்பர் இருந்தாலும் அது ஒரு ரோவில் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ ரேங்க் ஆஃப் A கமா B 3. ரேங்க் ஆஃப் A இந்த லாஸ்ட் காலத்தை விட்டுடுங்க. ரேங்க் ஆஃப் Aவும் 3, ஏன்னா -7 லாஸ்ட் எலமெண்ட் இருக்குது. அப்போ ரேங்க் ஆஃப் A 3, ரேங்க் ஆஃப் A கமா Bயும் 3. நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் பாருங்கள், X Y Z அதுவும் 3. அப்போ என்னன்னு சொல்லலாம்? Everything will be equal. What is the rule? First one, the system is consistent and it has unique solution. Here we want to write the system is consistent and it has unique solution. Okay. From the last equivalent matrix, in the last equivalent matrix paranga 1 -1 2 2. X minus y plus 2z equal to 2. First equation. Okay. Then x plus 0 y. 3y plus 0z equal to 3. 3y equal to 3. The last row, x 0 y 0 z will be there. -7 z equal to -7. Then here we have y equal to 1 z equal to 1. We can substitute as the first equations. Then we can get x equal to 1. The value is x equal to 1, y equal to 1, z equal to 1. They said unique solution. Unique in the sense ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான். ஓகேவா? இப்போ எக்ஸ்ன்ற வேரியபிளுக்கு என்ன வேல்யூ? 1. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல 3 வேரியபிள்ஸ்க்கும் சேமாக வேல்யூஸ் வருது.
Next same first question itself second division second part பாருங்க. Same three equations they given, we want to find the rank method to test the consistency of the equations a comma b. Okay, b last column 2 1 5 they written in the last column. Okay va, we should do only row operations, row only we can change. ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் 1 இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே 3 இருக்கனால நான் 1 எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறேன். ரோவில் தான் நம்ம பார்க்கணும். இங்கே செகண்ட் ரோலே 1 இருக்குது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், R2 இன்டர்சேஞ்ச் R1 அப்படின்னு போடுறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இந்த R2 நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இங்கே என்ன இருந்துச்சு பாருங்க, R2 3 இருக்குது. -3 இருந்தால் 0 வரும். அப்போ நான் R2வை மாற்றணும். R1 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணலாம். அப்போ R2 - 3R1 R2 - 3R1. அதே போல் R3ல அங்கே 7 இருந்துச்சு, அதனால R3 - 7R1 அப்படின்னு போட்டால் இப்படி ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சு நம்பர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்கே 20ன்ற பிளேஸ் 0 கொண்டு வரணும் நான். அப்போ இங்கே 10 இருக்கு, இங்கே 20 இருக்கு. என்ன பண்ணலாம், நான் இங்கே 2ஆல் டிவைட் பண்ணலாம். ஆர் அதர்வைஸ் R2வை நான் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 20 20 சேமாக வந்துடும். ஓகேவா, அப்போ நான் R3 சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். லாஸ்ட் ரோ வந்து R3 தானே. R3 - 2R2. R2வை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி R3 கூட ஜாயின் பண்ணுறேன். இங்கே ஆல்ரெடி 20 இருக்குது. 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கேயும் 20 சப்ராக்ட் பண்ணால் 20 - 20 0 ஆகிடும். -10 இருக்குது. இதை 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 10, இங்கே -10 0 ஆகிடும். எங்கே பாருங்கள், -2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் இங்கே +2, இங்கே -2, அப்போ 0. இந்த லாஸ்ட்டு காலமே காலி ஆகிடும். ஓகேவா, சரி, it is an equivalent form. என்ன equivalent form, இங்க பாருங்க, இதான் என்னது equivalent form. 1 0 00 formation தான் equivalent form அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ பாருங்க, rank of A இதை விட்டுட்டு பாருங்க, 1 2 2 தான் இருக்கு. லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா 0 ஆயிடுச்சு. ஓகே, rank of A B ன்னு பாருங்க, இதுவும் லாஸ்ட் ரோவும் 0 ஆயிடுச்சு. அப்போ 2 rows தான் இருக்கு. இப்போ rank of A B 2ன்ற நம்பர், பட் வேரியபிள்ஸ் x y z 3 வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. both are equal but less than 3. the system is consistent and it has infinitely many solution அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல மேட்ரிக்ஸ் வந்து ஈக்குவேஷன்ஸை கன்சிடர் பண்ணுங்க. x - 3y + 2z = 1 மைனஸ் இங்கே பாருங்க 10y - 5z = -1. ஓகே, here 2 equations இருக்கு, but here we have 3 variables, x variable, y variable, z variable. 2 equationனா 2 variables தான் இருக்கணும். ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்கு, 2 equations இருக்கு, 3 variables இருக்கு. அதனால நான் என்ன கன்சிடர் பண்ண போறேன்னா, லாஸ்ட் வேரியபிள் zன்ற வேரியபிளுக்கு நம்மளாவே ஒரு வேல்யூ கொடுக்க போறோம். z = t அப்படின்ற வேல்யூ கொடுக்க போறோம். ஓகேவா, t தான் கொடுக்கணுமா, நீங்க உங்க விருப்பம். u s t u w எதனா abc அப்படி கூட கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, அப்போ நான் டீன்னு கொடுத்துருக்கேன். இங்கே டீன்றதை அப்ளை பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க. x - 3y = 1 - 2t. இந்த t போடும்போது இது கான்ஸ்டன்ட் கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். அப்போ ஆல்ரெடி 1 இருக்குது, இந்த 2t அந்த 1 கூட போய்டும். இப்போ -5t அந்த -1 கூட போய்டும். ஓகேவா, இப்போ y-ஓட வேல்யூ பாருங்க, 5t - 1/10. ஓகேவா, இந்த y-ஓட பிளேஸ் கொண்டு போயிட்டு நான் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் இங்கே y போட்டேன்னா x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். அதான் இங்கே சொல்கிறாங்க, x - 3 × 5t - 1/10 = 1 - 2t அப்படின்னு கொண்டு போனால் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. பாருங்க, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 3 இருக்கா. இப்போ இந்த சேம் டேர்ம்ஸ் மைனஸில் இருக்கு, நான் அங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போகிறேன் ப்ளஸ்ஸு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்கே டினாமினேட்டரில் 10 இருக்குது, இங்கே வந்து ஒன்றுமே இல்லை, இங்கே 1 இருக்கிறதா மீனிங், இங்கே 1 இருக்கிறதா மீனிங். அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன், 10ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். அப்போ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்க வேல்யூஸில் மல்டிப்ளேல இருக்க 10 இங்கே வந்தால் டிவைட். அப்போ எக்ஸோடைய பிளேஸ், ஒய்யோடைய பிளேஸ், இசட்டோடைய பிளேஸ், டீல சொல்யூஷன் வரும் நம்ம டீன்னு எடுத்ததுனால. ஓகேவா, இது இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன் ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்த டீக்கு வந்து நீ 0ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சொல்யூஷன், 1ன்னு கொடுத்தா ஒரு சொல்யூஷன், 2 கொடுத்தா ஒரு சொல்யூஷன், டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் டி வி கேன் கெட் டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன். அதனால தான் இன்ஃபைனட்லி மெனி சொல்யூஷன், கவுண்டே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா,
நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 1.30 பாருங்க. Test for the consistency of the following system of linear equation and if possible solve. They given the three equations, three variables x, y, z. Okay. First of all, we want to write in matrix form a x equal to b. A in the sense x, y, z coefficients, x variables x, y, z, b equal to அப்புறமா இருக்க number 8 minus 1 21. Okay. A x equal to b, it is a matrix form. Then we want to write in the augmented matrix form a comma b. Okay, டிஃப்ரென்ஸ்க்காக இங்கே மிடில் ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம். லாஸ்ட் வந்து நம்ம பி மேட்ரிக்ஸில் இருக்க அந்த எலமெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ரோ ஆப்ரேஷன் திரும்ப சொல்கிறேன், வி ஷுட் டூ ஒன்லி ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் 4 இருக்குது. இந்த 4ன்ற பிளேஸ் 1ன்னு இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள், R1 இன்டர்சேஞ்ச் R2 அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ 1 வந்து பாருங்கள் 1 1 -3 -1. இப்போ R2 வந்து R1 மாறிடுச்சு. அடுத்து என்ன இருக்குது பாருங்கள், 4 இருக்குது. இந்த 4ன்ற பிளேஸ் 0வாக ஆகணும். அதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா R2 இது R2 கூட -4 R1 அப்படின்னு எடுக்கிறாங்க. ஏன் அந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் 4 -4 ஜாயின் பண்ணாதான் 0 வரும். அப்போ இந்த 1 -4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இது கூட ஜாயின் பண்ணுறோம். -2 இதை -4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணினா என்ன கிடைக்கும், -4. இங்கே -2 இருக்குது, சரி இங்கே 1 இங்கே -4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணினா 8 சேஞ்ச் பண்ணுறோம். சாரி சார், இங்கே இதாம்மா சரி. இப்போ இங்கே -4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் -4, இங்கே -2 இருக்குது. அப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள், -4 -2 -6ன்னு வந்துடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் -4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணினா 12 12 + 6 வந்து 18. ஓகே, இங்கே -4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 4 4 + 8 வந்து 12. ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க பாரு. நெக்ஸ்ட் R3 சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. R3 -15 R1. ஏன் 15, இங்கே 15ன்ற நம்பர் இருக்குது, -15 ஜாயின் பண்ணாதான் 0. அப்போ இதை -15ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இது கூட ஜாயின் பண்ணுறாங்க. அதனால தான் R3 -15 R1. ஓகே, பாருங்கள் 15 -15 0. இங்கே -3 இருக்குது. இங்கே வந்து 15ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -15 -3 -18. இங்கே 9 இருக்குது. -15 × 3 45. 45 + 9 வந்து 54. ஓகே, இங்கே 15ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 15 + 21 36. உங்களுக்கு பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் காமிச்சிருப்பாங்க. ஓகேவா? இப்போ இந்த 18ன்ற பிளேஸ் என்னவா மாற்றணும், நம்ம 0வாக மாற்றணும். இங்கே 6 இருக்குது, இங்கே 18 இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ நான் இந்த R2வையும் R3யும் நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன். இங்கே 6 18 12 6 டேபிள் வருமா, 18 54 36 இது 18 டேபிள் வருமா. அப்போ R2 / 6 R3 / 18 அப்படின்னு போட்டால் இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஓகே, 1 +1 ரெண்டுமே சேம் சைனாக இருந்தால் கேன்சல் ஆகாது. அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன், R3 நான் மாற்ற போகிறேன். R3 -R2 அப்படின்னு போட்டால் பாருங்கள் இங்கே 0 வந்துடும். 1 - 1 0 -3 -(-) இது 0 -2 -(-) +0 வந்துடும். லாஸ்ட் ரோவே எலிமினேட் ஆகிடும். ஓகேவா? இப்போ இதனுடைய ரேங்க் ஆஃப் A, B பாருங்கள், லாஸ்ட் ரோ போயிடுச்சு 2. இதை விட்டுட்டு பாருங்கள், அப்பயும் ரேங்க் ஆஃப் A வந்து 2. ஆனால் வேரியபிள்ஸ் x, y, z என்ன இருக்குது, 3 இருக்குது. அதனால் ரேங்க் both are equal but less than 3. இப்போ both are equal but less than 3 அப்படின்னும் போது பாருங்கள், system is consistent and it has many solution. Many are infinitely many, we can say that. The last equivalent matrixலேருந்து x1 y1 z வந்து -3 equal to -1. x plus y minus 3z equal to -1. Next y z constant, y minus 3z equal to -2. ஓகேவா? இப்போ இங்கே பாருங்க 2 equation we had but 3 variable x y z. இப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணோம், z equal to t. தேர்ட் வேரியபிளுக்கு எதனா ஒரு வேல்யூஸை கன்சிடர் பண்ணணும். t அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இங்கே t அப்ளை பண்ணுங்கள். y - 3t equal to -2 அப்படின்னு வரும். அப்போ ஒயோடைய பிளேஸ் 3t - 2. இந்த ஒயோடைய பிளேஸ் கொண்டு போயிட்டு இங்கே அப்ளை பண்ணால் x ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். பாருங்கள், x equal to 1. இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு, மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே 1ன்னு வருது.
அப்போ எக்ஸோடைய பிளேஸ் 1, ஒய்யோடைய பிளேஸ் 3t மைனஸ் 2, இசட்டோடைய பிளேஸ் t. நான் இசட் ஈக்குவல் டு டீன்னு எடுத்ததுனால எல்லா சொல்யூஷனும் எனக்கு வந்து டீல கிடைக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகேவா, t பிளாங்க்ஸ் டு ஆர் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் t we can get different solution. அதனால தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க, மெனி சொல்யூஷன், இன்ஃபினிட்லி மெனி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் த ஃபர்ஸ்ட் ரோமனில் தேர்ட் சம், they given the equation, test for consistency and solved by rank method they given. Okay, augmented matrix form. Next R1 R2 பிளேஸில் இருக்குது, அதனால் என்ன பண்ண R2 interchange R1. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இந்த 2ன்ற பிளேஸ் 0 ஆகணும்னா என்ன பண்ணலாம், R1 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இது கூட ஜாயின் பண்ணலாம். அதனால தான் நான் பாருங்கள் R2 இது R2 சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன், R2 கூட எது ஜாயின் பண்ண போகிறேன், -2R1. ஓகே, பாருங்க 2 இங்கே -2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஜாயின் பண்ணால் 0, இங்கே 2 + 2 4, இங்கே 1 -2 -1 5 -2 3. நெக்ஸ்ட் 3ன்ற பிளேஸ் 0 ஆகணும்னா -3 வேணும், 1 இருக்குது, அப்போ -3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இது கூட ஜாயின் பண்ணுங்கள். அப்போ R3 நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன், R3 -3R1. ஓகே, 3 -3 0 1 minus of minus plus 1 + 3 4, 2 - 3 -1 4 -3 1. ஓகே, இப்போ இந்த 4ன்ற பிளேஸ் 0 வரணும், சேம் சைன் இருக்குது 4 4, அப்போ சப்ராக்ட் பண்ணாவே 0 ஆகிடும். R3 - R2, இப்போ 4 - 4 0 -1 minus of minus plus, அப்போ 0 1 -3 -2. பாருங்க ரேங்க் ஆஃப் ஏன்னு பார்த்தோம்னா 2. ஏன் 2? இதில் லாஸ்ட்டு ரோ 0 ஆயிடுச்சு பாருங்கள், 1 -1 1 ஃபஸ்ட்டு ரோ, செகண்ட் ரோ 0 4 -1, தேர்ட் ரோ 0 0 0ன்னு ஆயிடுச்சு. இப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏன்னு பார்த்தா 2. ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்குது பாருங்கள், லாஸ்ட் ரோவில் -2ன்ற எலமெண்ட் இருக்கிறதா, இதுவும் ஒரு ரோவாக கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பி வந்து 3. இது 2 இது 3, நாட் ஈக்குவல். நாட் ஈக்குவல்ன்ற சுச்சுவேஷனில் என்ன சொல்லணும், இன்கன்சிஸ்டன்ட், இட் ஹாஸ் நோ சொல்யூஷன். ஈக்குவேஷன்ஸை சால்வ் பண்ண முடியாது, சொல்யூஷனும் சொல்ல முடியாது. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் 1.32, test the consistency of the following system of linear equations. They given 4 equations. ஏன்னா இந்த ருஷி கேப்சலர் ஈக்குவேஷன்ஸில் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதாவது 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதனால வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸாக இது கொடுத்துருக்காங்க பாரு, 4 ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கா. ஓகே, here number of unknowns, unknownsனா variables x y z, 3 variables இருக்கு. ஓகேவா, மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம், ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் a x = b is a மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம். அப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் தான் a மேட்ரிக்ஸ். 4 ரோ ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு 4 ரோஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா, இது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ருஷி கேப்சலர் தீரத்தில். ஓகேவா, கேபில்லர் தீரத்தில் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதனால 4 ரோஸ் வருது. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் பாருங்கள், வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் 3 வேரியபிள்ஸ், 3 அன்னோன்ஸ். பின்றது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறமா இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் -9 4 6 7. ஓகேவா, ஏ எக்ஸ் = பி, ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ கமா பி. அதாவது இந்த பின்றத இந்த ஏ கூட ஜாயின் பண்ணி எழுதணும். இந்த லாஸ்ட் காலத்தில் பி எழுதியிருக்காங்களா. ஓகே, R1 1 ஆல்ரெடி இருக்குது, நான் R2 சேஞ்ச் பண்ணணும். என்ன நம்பர் இருக்குது, 2 இருக்குது. அப்போ R2 நான் சேஞ்ச் பண்ணணும், R2 கூட -2R1, இதை -2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இது கூட ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்றாங்க. இப்போ 2 - 2 0 -1 2 1 1 -2 -1 இங்கே இருக்குது பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் காமிச்சிருப்பாங்க R2 சேஞ்ச் பண்ணதை. நெக்ஸ்ட் R3 பாருங்கள், இங்கே 3 இருக்குது, அப்போ -3R1, இங்கே 4 இருக்குது, அப்போ -4R1. ஓகேங்களா, சேஞ்ச் பண்ணதில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்குது. இப்போ என்ன பாருங்கள், இப்போ இந்த இடத்துல 2 இருக்குது, 0 ஆகணும், இங்கே 3 இருக்கிற பிளேஸ் 0 ஆகணும். ஓகேவா, இது என்னது, இது R3. R3 கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், R3 -2R2. இப்போ இங்கே 1 இருக்குது, 1 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இது கூட ஜாயின் பண்ணால் இந்த பிளேஸ் 0, அதுன்னு சொல்கிறாங்க. R3 -2R2, இப்போ ஜாயின் பண்ணால் இங்கே 0 ஆயிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 33 × 40 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -44
33 ரிமைனிங் -11 ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் 3ன்ற பிளேஸ் 0 வரணும், அதனால என்ன பண்ணுறாங்க R4 மாற்றுறாங்க -3 R2. அப்போ இதை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி இது கூட ஜாயின் பண்ணுறாங்க பாருங்க. 0 0 1 -23 கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் இப்போ நிறைய 0 இருக்கிறது லாஸ்ட் ரோவில் வரணும், அதனால R3 R4 இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க ஓகேவா. நிறைய 0 இருக்கிறது லாஸ்ட்டில் வரணும். ஓகே பாருங்க 1 0 00 லாஸ்ட் ரோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோஸ் இருக்கிறது லாஸ்ட்டு ரோவாக கன்சிடர் பண்ணி. அப்போ ரோ ஈக்குவலன்ட் ஃபார்ம் கான்செப்டுக்கு வந்ததுனால இதோட ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்டு காலத்தை விட்டுடுங்க. எத்தனை ரோ இருக்குது 1 2 3. ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து 3. ரேங்க் ஆஃப் ஏ கம்மா பி பார்த்தா இங்கே ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது, அப்போ 4. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் 3 4 நாட் ஈக்குவல். நாட் ஈக்குவல் இருந்தால் என்ன சொல்லணும், சிஸ்டம் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட், இட் ஹாஸ் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே.